ویورز، تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے ووکیبلری جو ایچ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا پہلا لفظ ہے ہینس، جس کا مطلب ہے یہاں سے۔ ایچ کا ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے ہورر، جس کا مطلب ہے خوفناک۔ یہ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے آنر، جس کا مطلب ہے عزت۔ عزت کو ہم انگلش میں ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے رسپیکٹ۔ یہ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیل، جس کا مطلب ہے جہنم۔ ایچ کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ہیل، جس کا مطلب ہے زخم بھرنا۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہوٹ، جس کا مطلب ہے حرارت رکھنے والا۔ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیڈ، جس کا مطلب ہے جھکنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہیریٹیج، جس کو کہتے ہیں ہم ورثہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہورواسکوپ، جس کا مطلب ہے ذائچہ۔ یہ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہائیڈ، جس کا مطلب ہے چھپانا۔ ایچ کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ہینگ اوور، جس کو ہم اردو میں خمار کہتے ہیں۔ ایچ کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ہیئر، جس کا مطلب ہے سننا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہیوج، جس کا مطلب ہے وسیع۔ یہ لفظ ہے ہمارے پاس ہیکس، جس کا مطلب ہے مسحور کرنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایچ کا ہلیریس، جس کا مطلب ہے مزاحیہ، جس کو ہم انگلش میں ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں فنی، اس کا مطلب بھی مزاحیہ ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہرب، جس کا مطلب ہے جڑی بوٹی۔ یہ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیکٹک، جس کا مطلب ہے مصروف۔ مصروف کا انگلش میں ایک اور لفظ بھی ہے جس کو ہم بزی کہتے ہیں۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہوریزن، جس کا مطلب ہے افق۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہیپینیس، جس کا مطلب ہے خوشی۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایچ کا ہیومن، جس کا مطلب ہے انسان۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہٹ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ضرب لگانا یا چوٹ لگانا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایچ کا ہیومینٹی، جس کا مطلب ہے انسانیت۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس ایچ کا ہی، جس کا مطلب ہے وہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہربس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خارش۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے واقع ہونا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیپن۔ یہ لفظ ہے ہمارے پاس ہیل، جس کا مطلب ہے اولے۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیلوسینیشن، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہذیاں۔ ایچ کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ہیون، جس کو اردو میں ہم جنت بھی کہتے ہیں۔ جنت کو انگلش میں ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے پیراڈائز۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہگ، جس کا مطلب ہے گلے لگانا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہیز، جس کا مطلب ہے رکھنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہوم، جس کا مطلب ہے گھر۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیپی، جس کا مطلب ہے خوش۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایچ کا ہیلو، جس کا مطلب ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے بولے جانے والا لفظ، یا کسی کو بلانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیلو۔ یہ ورڈ ہے ہمارے پاس ہوپ، جس کا مطلب ہے امید کرنا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہیومر، جس کا مطلب ہے رطوبت۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہیئر، جس کا مطلب ہے وارث۔ ایچ کا ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہیئر، جس کا مطلب ہے سننا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہاؤ ایور، جس کا مطلب ہے تاہم۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس
ہوپ जिसका मतलब है उछलना। एज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हाइपर, जिसका मतलब है इजाफी। अगला लफ्ज है हमारे पास हैबिटेट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं वतन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैव, जिसका मतलब है रखना। अगला लफ्ज है हमारे पास हाउ, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कैसे। ये लफ्ज है हमारे पास हाइपोक्रेसी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फरेब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एज का हैंग आउट, जिसको कहते हैं हम रिहायशी मकान। ये लफ्ज है हमारे पास हेल्ड, जिसका मतलब है रुका हुआ। एज का हमारे पास अगला लफ्ज है हॉर्स रेडिश, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मूंगा। अगला लफ्ज है हमारे पास हजार्ड, जिसको उर्दू में हम कहते हैं खतरा। खतरे को इंग्लिश में एक और लफ्ज भी कहते हैं, जिसका मतलब है डेंजर। एज का हमारे पास अगला लफ्ज है हार्ड, जिसको उर्दू में हम कहते हैं सख्त। ये लफ्ज है हमारे पास हनी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं शहद। अगला लफ्ज है हमारे पास हिबिस्कस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जिन्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाइपोथेसिस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मफरूजा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैबिट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आदत। अगला लफ्ज है हमारे पास एज का हस्बैंड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शौहर। ये लफ्ज है हमारे पास एज का हॉस्टाइल, जिसका मतलब है मुखालिफाना। ये वर्ड है हमारे पास हर्ट, जिसका मतलब है दुख देना। अगला लफ्ज है हमारे पास ऑनेस्ट, जिसका मतलब है ईमानदार। ये लफ्ज है हमारे पास ह्यूमिलिटी, जिसका मतलब है आजिजी। अगला लफ्ज है हमारे पास हिस्ट्री, जिसका मतलब है तारीख। ये लफ्ज है हमारे पास हेड, जिसका मतलब है सरबराह। अगला लफ्ज है हमारे पास हैजलनट, जिसका मतलब है सुर्खी माइल भूरा फल। भूरा कहते हैं हम सफेद को, सफेद की तरह एक कलर होता है जिसको कहते हैं भूरा। एज का हमारे पास अगला लफ्ज है हॉबी, जिसका मतलब है मशगुल्ला। इसको हम कहते हैं कि मतलब जो काम फारिग वक्त में किया जाए, इसको कहते हैं हम हॉबी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्श, जिसका मतलब है नागवार। अगला लफ्ज है हमारे पास हार, जिसका मतलब है नुकसान। और ये लफ्ज है हमारे पास हेज, जिसको हम कहते हैं गर्दो गुबार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेयर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं यहाँ। ये लफ्ज है हमारे पास हेड, जिसका मतलब है गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एजाज। ये लफ्ज है हमारे पास हिम, जिसका मतलब है इसको, मेल के लिए जो इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज है हमारे पास हम्बल, जिसका मतलब है आजिजी। एज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हैंडसम, जिसको हम कहते हैं उर्दू में खूबसूरत। ये लफ्ज है हमारे पास होली, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुकद्दस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेयर्ड, जिसका मतलब है सुना या सुना हुआ। ये लफ्ज है हमारे पास ह्यूमिलिएट, जिसका मतलब है जलील करना। अगला लफ्ज है हमारे पास हॉर्नी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सींग जैसा। ये हमारे पास लफ्ज है हारमोनी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हम आहंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दिल। ये हमारे पास अगला लफ्ज है हेल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जहन्नुम।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एज का ह्यूमिडिटी, जिसको हम कहते हैं नमी या मॉइस्चर भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये लफ्ज है हमारे पास होल्ड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गिरफ्त। अगला लफ्ज है हमारे पास हर्बल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नबातात। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नफरत करना। ये लफ्ज है हमारे पास हाइपोक्राइट, जिसको हम कहते हैं मुनाफिक, जिसका मतलब है जो झूठ बोलता हो। ये लफ्ज है हमारे पास हिक अप, जिसका मतलब है हिचकी। अगला लफ्ज है हमारे पास हम्प, जिसको हम कहते हैं कोहान। ये लफ्ज है हमारे पास हेडेक, जिसको हम कहते हैं सर दर्द। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्ट, अगेन ये आ गया है जिसका मतलब है दिल। ये लफ्ज है हमारे पास होमोसेक्सुअल, जिसको हम कहते हैं हम जिनसिया, मतलब एक ही जिन्स का मालिक। अगला लफ्ज है हमारे पास हाय, जिसका मतलब है सलाम करना। ये लफ्ज है हमारे पास हायर आर्की, जिसका मतलब है पेशवा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉस्पिटैलिटी, जिसका मतलब है मेहमान नवाजी। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले भी जो लेक्चर्स थे ए टू एज हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं,